اور دن میں وقفے وقفے سے یہ تمنگری کشکول کا عمل 7 بار کر لیا کرے۔ مجرمانہ حاضری، ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے سامنے مجرم۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے رونا نہیں آتا نا، رونے والی شکل بنا لے۔ اللہ کو شکل بھی بڑی پسند ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کے پھر اللہ کے سامنے وہ الفاظ جن لفظوں کے اندر طاقت، تاثیر اور قوت ہے، اور وہ الفاظ جن لفظوں سے بندشیں، بیماریاں، مشکلیں، جادو، حالات ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ چیز ہم اللہ کے سامنے ان لفظوں کو پڑھتے ہوئے مجرمانہ حاضری دیں گے، تو ایک تو اللہ کے سامنے ہماری حاضری حضوری بن جائے گی، اور دوسرا اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں، مشکلات، مسائل، جادو، بندشیں، اثرات، ناکامیاں انشاءاللہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو ڈوب کے توجہ سے دھیان سے پڑھیں، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم۔ جی آج کا وظیفہ، آج ہم نے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پہلے غور سے توجہ سے سنیں، جتنا یکسو ہو کے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، کیونکہ میں اس لیے انتظار میں ہوں، بعض جو حضرات کی مجبوری ہوتی ہے ان کا واپس جانا ہو، وہ حضرات چلے جائیں، کیا پتا کس کی کیا مجبوری ہے، باقی پھر ہم بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں گے توجہ سے اور دھیان سے، جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ اس وظیفے کے فضائل کون سنائے گا؟ حدیث میں آتا ہے 25 یا 27 دفعہ اس کو اگر پڑھ لیں، 25 یا 27 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے کون فائدے بتائے گا؟ حدیث میں آتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں؟ مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک فائدہ۔ اور کسی کے نظر سے حدیث میں کوئی فائدہ گزرا، اللہ پاک اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیتے ہیں، یعنی اس کو تو دیں گے، اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیں گے۔ اور کوئی فائدہ؟ اچھا، یہ فضیلت صرف 27 دفعہ کی ہے۔ کس دفعہ کی ہے؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ اور اگر ایک بہت بڑا مجمع اس کو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے اور ڈوب کے، گڑ گڑا کے، سائل بن کے، محتاج بن کے، تو پھر اللہ کے فیصلے کتنے جلدی عرشوں سے فرشوں پہ آئیں گے، بولے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک مجمع یہ ہے، بلڈنگوں میں مستورات کا مجمع بیٹھا، ایک وہ مجمع ہے جو پوری دنیا میں مخلصین، اللہ کی نیک بندیاں، بندے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وہ مجمع ہے۔ آگے سنیں، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے۔ وہ مجمع کون سا ہے؟ ہاں، جو انتظار میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کی دعاؤں پہ ہم نے آمین کہہ دیا۔ کچھ دیں، میں سمجھے شاید آپ کچھ دے رہے ہیں، جزاک بھی سمجھ گئے۔ انتظار میں ہے ایک فرشتہ، اب یہ بولے اور اللہ سے ہم عرض کریں اور اللہ فیصلے کرتے۔ بہت بڑا مجمع انتظار میں فرشتوں کا۔ اچھا، اس میں آپ اصل میں سخی بن گئے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اب اس وظیفے کا تھوڑا سے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے، تیری مہربانی۔ جب معافی ہو جاتی ہے پھر عنایت کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے بندہ ناراض تھا اولاد سے، اخبار میں اعلان ہوا آنک نامہ، آج کے بعد اس کے قول و فعل میرا کوئی تعلق نہیں، میری جائیداد سب کچھ کا کوئی حصے دار نہیں۔ معافی مانگ کے باپ کو راضی کر دیا، تو اس نے راضی کرتے ہی سارے حقوق اس کو مل گئے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ معافی سے آگے نکلتا ہے والے والدیہ، ماں باپ بھی مولا، آخر ہیں تو میرے، ہیں تو میرے، آخر ہیں تو میرے۔ اللہ کہتا ہے ایسا چلو، اب جب اس سے آگے نکلتا ہے نا، پھر یہ سخیوں کا سخی بن جاتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مولا آدم سے لے کر آخری دم تک
वल मुस्लिमा, आदम से लेकर आखिरी दम तक कोई एक बंदा ऐसा है तो मौला बस सबको माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह कहते हैं मुझसे बड़ा करीम बनता है, मुझसे बड़ा सखी बनता है, मुझसे बड़ा लजपाल लखपाल बनता है। क्या करना चाहता है? फिर वो दूंगा जो तेरे गुमान और ख्याल में नहीं। कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, बेऔलादियां, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, हालात, गलियां बंद, रास्ते बंद, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई उलझन, देते जाओ, इसको देते जाओ, देते जाओ, देते। फिर लेना चाहते हैं? बोले लेना चाहते हैं? ये तरतीब मेरे दिल में अल्लाह ने डाली, ये तरतीब डाली। अच्छा, ये मैंने सुबह ऐलान कर दिया था, याद है? आज कॉल आ गई इसी पे, पता नहीं किस मुल्क से आई, मुझे याद नहीं। हाँ, दुबई से आई, दुबई से आई। ये जी 2009 में आए थे, कुछ नहीं था। आज रब ने बहुत दे दी, बहुत दे दी, बहुत दे दी। एक वाकया बताऊं, एक पीर साहब थे, अपने बच्चे को मार रहे थे। एक तो हमारे एक मुखलिस है, वो कहने लगे मैंने खुद सुना, बाप बेटा जो है वो मैयतें नहलाते थे, मैयत खत्म वगैरह जैसे होते। फौत की हो गई दो, कहने लगे बाहर सुन रहे थे, बेटे से कहा बेटा एक के पास तू जा, एक के पास मैं जाता हूं। वो कहने लगा मैं नहीं जाता। कह रहे किस्मत से तो दो मरे हैं, किस्मत से दो मरे हैं, तुम्हारे रोज के नखरे नहीं जाते, किस्मत से दो मरे हैं। बाप बेटे से उलझ रहा था, बेटा कहता मैं नहीं जाता। एक पीर साहब बेटे को मार रहे थे, तूने ये अमल उसको बताया क्यों? यही अमल तो हमारी रोजी रोटी थी, हाथ कटवा के दे आया, क्यों दिया तूने? यही अमल तो हमारी रोजी रोटी थी, यही अमल तो हकीम तारिक की रोजी रोटी थी, अब आपको मैं क्यों दूं? आपको मैं क्यों? लेकिन मेरे कमली वाले हबीब ने, आले रसूल, असहाबे रसूल ने जिंदगी का सबक दिया है। अगर वो छुपा जाते तो ये दुआ हम तक कैसे पहुंचती? सोचने की बात, सादा सी बात। अगर वो छुपा जाते तो ये दुआ हम तक कैसे पहुंचती? उन्होंने छुपाया नहीं तो हम तक पहुंची। तो अल्लाह के 3 दफा दरूशी पढ़े, दिल ही दिल में पढ़नी है, और मैं वक्फे वक्फे से पढ़ता रहूंगा याद दहानी के लिए। और अगर किसी को मजबूरन ये दुआ नहीं आती, वो सूरत इखलास कुल हो वल्लाह पढ़ता रहे, सूरत इखलास कुल हो वल्लाह पढ़ता रहे। अगर किसी को मजबूरन ये दुआ नहीं आती, वो सूरत इखलास कुल हो वल्लाह, वो भी इंशाअल्लाह कबूलियत में भी शामिल होगा, महबूबियत में भी शामिल होगा, तासीर में भी शामिल होगा, और दुआ में भी शामिल होगा। पढ़ना शुरू करें। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आमीन। अल्लाह मुबारक करे। ऑनलाइन अमल करने वाले किसी भी घुलने वाली स्याही से लिख के किसी दरिया, समंदर, नहर में, पेड़ में, आटे में बना के डाल सकते हैं। अब तवंगरी कशकोल का अमल है। गुजारिश ये है कि ये तवंगरी कशकोल पूरे घर के लिए, एक बंदे के लिए काफी है। बहुत से अहबाब ने अपने बैगों में कशकोल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कभी बरकत नहीं होगी। बस ये अल्फाज काफी है, कभी बरकत नहीं होगी। पूरे घर के लिए एक कटोरा काफी है। अगर किसी ने बैगों में डाले हैं, निकाल के वापस दे दें। ये बताएं, कोई बंदा कुरान पाक वाली दुकान पे जाए और चुपके से 2-4 कुरान उठा के बैग में डाल दे और फिर झूम झूम के पढ़े? बोले बोले कुरान उठा के 2-4 बैग में आंखें बचा के डाल ले और फिर बैठ के झूम झूम के कुरान पढ़ रहा। आप खुद फैसला कर लें फिर क्या होगा। रोज ये अमल करते हैं। और एक बात बता दूं, हर हर्फ जो आपने साफ पढ़ा है कुरान पाक के हरूफ है, हर हर्फ में एक रोशनी, ताकत, हर हर्फ में एक अजमत और हर हर्फ में एक वकार है। और याद रखिए, अमल करते हुए अमल का अदब हो।
अमल करते हुए अमल की अजमत हो, अपनी टेकें छोड़कर पूरे अदब से बैठे, जब भी बैठा करें ऐसे बैठा करें। अमल की अजमत अगर दिल में ना हुई, अमल का वकार दिल में ना हुआ, रोज अमल हो रहा, अगर हमारे अंदर की अजमत खत्म हो गई, अल्लाह उसकी तासीर, ताकत, अल्लाह उसका कमाल खुदा ना खास्ता छीन लेगा। फिर मजमे में उसको मिलेगा जो जितना अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, उसको फिर अता होगा। ये वो गुठलियां हैं जिन गुठलियों को लाखों करोड़ों इसके ऊपर जिक्र किया गया हो, ये वो गुठलियां हैं, इनकी बरकत बहुत पुरतासीर है। तो हम ये थैली के ऊपर रख के बाएं हाथ में रखेंगे और दाएं हाथ में 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, हमारी ये उंगलियां 15 दफा है तो 3 दफा पढ़ेंगे तो 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। और ये वो अमल है, वजीफा है, जिसको 45 बार पढ़ने से अल्लाह पाक रहमतें, मुरादें, बरकतें, अताएं और भर देते हैं और झोलियां भर देते हैं। ये वो हैरत अंगेज तोहफा है। तो डूब के पढ़ें दिल की गहराइयों में, या कादिर हो या नाफे हो।